እንዳታለቅሽ እኔ ድሮ በጣም የሚያስቀኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድሮ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ በጣም የሚያስቀኝ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ መጥቼ እዘፍናለሁ አይደለ? ስዘፍን እንዲህ እላለሁ፣ አይ እቺ ልጅ ከዘፈነች የሆነ ነገር አለ። እግዚአብሔር ምስክሬን እኮ ነው። ጂጂ ከዘፈነች በቃ የሆነ ነገር አለ ይላሉ። እራሳቸው እኮ ሲያስቡ እኮ ነው። እራሳቸው ጥፋት ሲያስቡ በእኔ ነው የሚያሳብቡት። ራሱ ምንድነው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ያለቅሳል ማለት እዚህ ላይ ያላችሁ የነ መዓዛ መሐመድ አይነት ሌባ ዱርዮች ናቸው። በቃ እኔ እኮ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ለመግባት 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ለመግባት ምን ታደርጋላችሁ? ወለጋ ጫካ ላይ Can you tell me something please? 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ነው አይደል ለመግባት የምትፈልገው? What are you doing in Jangar? Where is the place? What are you doing, Sami? Come here. Come in middle Ethiopia. Right there. What are you doing at the upstairs? In Gojam, Gondar Shalako. What are you doing there? Come on there. Here. Here. Inside Ethiopia. Where is inside Ethiopia? Addis Ababa. Yeah. You fight upstairs. The federal government is inside Ethiopia. There's no solution. It's not very sometimes these people I don't know how become freedom. Why you do? I'll kasakasam. I will tell you the truth. Me. I ask you. Me. Yeah? You think you want to go the place where the state government? Who is the place? ቤተ መንግስት ምን ይባላል በእንግሊዘኛ? አምጪው እስቲ ወደዚህ መንዝሪው Who is the name 4 ኪሎ ቤተ መንግስት? Palace. With the palace for government. Palace. አዙ ይሄ ቤትም እኮ ፓላስ ነው። ዋይት ሃውስ። አይ ዋይት ሃውስ አላለም በአማርኛ። ደግሞ ዋይት ሃውስ ልገባ ነው ብሎ የጀርመን መንግስት ዲፖርት ያርገኛ እስከነ ፓስፖርቴ። I speaking about Ethiopia, not about White House. My mind is good. Okay? I will ask you. The Takawami Politica organization, I don't know who's the name. Yeah? Get for example. Zari Magrin kitchen. Why are you fighting? ፓርላሜንት አይቢራቢሩ ከኔ የባሰም ለካ እንግሊዘኛ ማያውቃል። not Oneg. Oneg is they have the good place. Oneg this is better without palace. The Oneg stay where is the gold, you know, that is the different. You and the Oneg stay here Oneg, you know where stay Oneg? You don't know, baby. You don't know, baby. The Abiy Ahmed sits in palace, but underground nothing. Oneg sits in palace, upstairs golden, downstairs golden. That is the problem. That is the difference. You stay where? You stay where? Where you stay? You stay in jungle. Not eat, not food. You and Oneg the difference.
that is why the government you want everyday peace with Oneg because the downstairs gold, the upstairs gold. This is Walaga. That's my village. We are the different. You don't know, baby, where I am. That is why I can't go in Walaga, talk too much. Papa, he's dead. He go back. The other government, the other, sorry, go problem is back. You in Oneg. The big difference. It's a big difference. Because English, I'm not going the final, the Liu Haile military. Who is the name Liu Haile in English? Liu, the different. Here, so good day. ወይ እንግሊዘኛ ጨጓራዬ ነው መምክስቲ ወይ ጠጣ the TDF stay where is the golden the Oneg stay where is the golden gold you know gold the underground understand yeah you don't know baby how many chillak የሚያደርጉና ይላል እኔም ራሴ ፕሮብሌም የፈጠርኩ ነገር I'm so happy for you baby where is ብቅልና ረቅ የሚወጣበት where is Pano ብቅል ላረቅ የሚወጣ ብቅል ላይ ቁጭ ብሎ አረቄ ገጠጣ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ጎን እየተኮሰ አንዴ በሐሳቡ ደምቢዶሎ ገብቶ በሙሉ ሴቶችን በሙሉ የሚያስገርዝ ነው ምንድነው ያለው ወይድሌ ዛሬ ማገደል ምንድነው ሴቶች ተዘረፉ ፖለቲካውን የሚሰራው ደግሞ ወለጋ ላይ እኮ ነው ደስ የሚለው ሌላ ቦታ የለም የሚሰራበት ፖለቲካው የሚሰራበት ስለሌለ ወለጋ ሄደና አትሊስት ሀረርጌ አትሄድም እንዴ ሀረርጌ እኮ ዩኒቨርሲቲ አለ Grace TikTok she's talking about internet issue famous police and museum hey Grace don't talk like that okay that is not internet issue you god damn it I need that አትናደዱ እንጂ እንጂ አትናደዱ ይሄ እኮ just እኮ discussion what do you think babe why you are like aggressive why you aggressive guys the people Ethiopia is very very aggressive this is not good we have just discuss we can discuss like education like educate like authority like you know just educated educated me the same yeah we are not like sister adulty no we are the peaceful people oh god በቃ እናንተ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ካላወራ ሰው የተማረ አይመስላችሁ ማለት you god damn it anyway I'm really appreciative for you አሁን እንዲህ ነው የሚሉት ነገ ቅዳሜ ገበያ ትወጣለች አያችኋት ጂጂክያ ትላለች አያችሁ መጣች እኮ ተመልሳ እውነቱን እኮ ተናገረች አያችሁ እንዴ ታያላችሁ አሁን እቺን ዛሬ አወራዋትን ይዘው በቃ ለስድስት ወር ቤት ስራ ተጠቻቸዋለሁ ይሄን ታዲያ ስትራቴጂ ቦታ ያዙ ሲባል አትሰሙም እናንተ you god damn it
ጦርነት ላይ አይደለም ቤት ውስጥ አልጋ ላይ ራሱ ከባልሽ ጋር ስትሆኚ ከታችሁኝ እንዳይደክምሽ ከላይ እሱ ከደከመ በኋላ ከላይ ትሆኛለሽ ከደከምሽ በኋላ ስትራቴጂ በባላችሁ አታውቁ በሀገራችሁ አታውቁ የኛ ችግርም አለባችሁ እናንተ የምታውቁት እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ማለት ብቻ ነው አይ ማለት እንደውም ካላወቃችሁ ማን ኮርኮሪ ኩብ ሆስፒታል ካልገባው በስተቀር ብታመሜን አታውቁም እኔ ግን ፖለቲከኛ ነኝ ስላችሁ በማን እንደተማርኩ ታውቃላችሁ በፕሮፌሰር እስቄል ደብሳ በታዋቂው ጀዋር መሐመድ ጋዴሚት 3 ዓመት አንገታችንን ደፍተን ፌስቡክ አይቀርም ጭንቅላት ያላነበብ ነው የለም ቤቢ እንዲህ ዝም ብለን 4 ኪሎ ነው የገባን እናንተ ነጭ አረቄ እየጠጣ 4 ኪሎ የገባ ይመስላችኋል ጋዴሚት you think I give you like that የለፋውበትን ዝም የሚሰጥ ይመስልሻል ይኸውላችሁ አላልኳችሁም ዛሬ ግን የሰማሽው ነገር አለ መሰለኝ ይሉኛል ወይ ጉዴ ያ ረቢ ጌታ ኧረ ተውኝ እኔ ምንም የሰማሁት ነገር የለም I'm out I'm business woman now leave me alone I make my business I enjoy my life I look the young people a young man that is it I enjoy my life I change my life ከኔ ጋር ሊወዳደር ይፈልጋሉ እኛ እዚህ ተኮርኩመን ስንት ከአልበርት ከኢታና ከሄኖክ ገቢሳ ከኢታና ከጸጋ አራርሳ ስር ቁጭ ብዬ የሀገር ዶክሜንት እያነበብኩ ያደግኩ ልጅን you think like me ምድር ያረቂያም ደንበጫ አረቄ እየጠጣለ እዚህ ጋር መጥቶ ባቅ የተባለ ይመስልሻል ስንትና ጥንት ደምና ስንት እውቀት የፈሰሰበት ታሪክ እዚህ ጋር መጥተሽ በደንበጭና በደንበል አረቄ ጠጅ የምታወርጅ ይመስልሽ እዚህ አንዴ አንዱ አለም አይቀርሽ አንዳንድ እያልሽ ኮፒሊንግ ታባርኩ ኮተታሙላ አሁን ተውት ሊቭ ዚስ ፒፕል አሉ ኦኬ ሰው አሁን በቃ መኖር ነው የሚፈልገው ሰውን ተውት በቃ ሰውን እንደልቡ ይሁን ተውት ዝም ብላ አረቄን እየጠጣ እቲ ሙዲ ኢንተርሰሳ ከበርሰሳ ትላለ እቲ ሙዲ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ልዩነት ትጠላለህ ልዩነት ዛሬ እንግዲህ ተናደው ነው የሚያመሹት ተናደው በቃ ተናደዋል ሄድኩበት እኮ ኩምቢ እንደማ ኩምቢ ከተማ እንደማ ዩኒቨርሲቲ ወይኔ ጉዴ በላይ ጤና ያርግልኝ ጌታ ሆይ ደግሞ ነገር የሚመጣ አላያችኋትም ልጋጃጅ ቅዳሜ ገበያ አያችኋት ይኸውላችሁ እሷ እኮ ያለው ነገር ስታወራ ጌታ ሆይ ለእኔ ስትል የኢትዮጵያን ሕዝብ በሰላም አውለ ለአንድ ሳምንት በሰላም አሳድርልኝ ካልሆነ የሆነ ነገር ቢኖር ሞጣ እነሱ አይለቁኝም እሷም የሆነ ነገር ብላ ነው የሚሉት አደራህን የኢትዮጵያን ሕዝብ ሰላም አድርግልኝ በእኔ እንዳይሳበብ ባይሆን ለነገ የታሰበ ነገር ካለ እባክህ ለሚቀጥለው ወር አስተላልፍልኝ አደራህን ያለህ ረቢ አደራ እንደዛ ነው የሚባለው ጌታ የእውነት ከልቤ ነው እንዲያሰባችሁት ነገር ካለ ያለህ ረቢ ለሚቀጥለው ሳምንት አርጉት ወይ ለሚቀጥለው ወር አደራችሁ አፌ ተንቀልቅሎ ዛሬ የባዳ ነገር እነዚህ እኮ አማርኛ የሚጽፉ ኦሮሞዎች የኛዎቹ የኔ ቢጤዎቹ ጸቀናተኞች ካልሆናቸው በስተቀር በኦሮሞኛ ለመጻፍ በእንግሊዝኛ ለመጻፍ ኦሮሞ ኮች ኦሮሞ የሚቀነው እንግሊዝኛ ነው ለመሳደብ ወይ ኦሮምኛ ነው ወይ እንግሊዝኛ ነው በጣም ሲያቅተው ነው በአማርኛ እሱንም እንደዚህ አይጽፍም ቂንጥር ብሎ ኦሮሞ ትክክለኛ ኦሮሞ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ትክክለኛ ይላችሁ ጋይስ ኦሮሞ መምሰል ትፈልጋላችሁ እኔን ለመስደብ ሻርሙጢጤ ምናምን ብላችሁ ጻፉ እንጂ በስነ ስርዓቱ እንደዚህ ረጅም ቁቤ ጄኔሬሽን ታጠው እንግሊዘኛ ወይ ኦሮምኛ በጣም ከተናደደ ያ ሻርሙጢጤ ብሎሽ ነው የሚለው እንተላ ሻርሙጢጤ በኦሮምኛ ልክ ልክሽ ነግሮሽ ይደርከበልክ በእንግሊዘኛ
እንደዚህ አማርኛ አይጽፍም ኦሮሞ። የኔው ቢጤ የኔው ቢጤ ነሽ። ካልሆነ ፊት ለፊት ነው የሚናገርሽ። እነሱ ፊት ለፊት ይናገርሽ። ኢንተርናሽናል ወጣ ብለው ይሽልማ ብለው ነው የሚናገሩት። አይናገርም። ተይ እኛም ቤት ጉድኛ ነን የምናውቀው። ለውጭው ወይ አብዚ ቁልጭ አድርጊው ወይ ናይ ቁልጭ አድርጊና ጻፍ። ተይ ይኸውልሻ ማልታቴ እኮ ኢንተሊቲ ምናምን እያሉ ልክልክሽን ሊነግሩሽ ይችላሉ። አከሲዳ ስነ ሽንሞ ራይን ደረሽ አልሙጣን እንዲሉሽ ይችላሉ። ሄጅበት በጽፊ እንደዚህ ረጅም አማርኛ የሚጽፍ ኦሮሞ የለም ነግረንሻል። ዋ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ የሚያስለፈልፈኝ ዛሬ? ሳይሽን ክሊት ኩፒተኛ ረፋ ቦሩ ወጂን ቀባ ኩምቢ አይዞሽ ገለቲ ምን ማድረግ አይቻልም። የሚሉ ሳቅሽ ራስሽን ማሳቀሽ ስራሽ አይደለም። ኦሮሞ እንዳነሽ ስላወቅኩኝ ቅመሽ ነው። አይ ቲንክ ሶ ሙና ጠጥቻለሁ ቅድም ከእናንተ ጋር ታፕ እያደረጋችሁ ዛሬ ለዩቱብ ሰርቼላችኋለሁ። እንግዲህ ታፕ አድርጉና ሙሉት ዩቱባችሁን። ጂጂ አከስ ነንጎዴ አከስ እንዲህ ብላ ጂጂ ኦሮሞ ብላ ጂጂ እንደዚህ ብላ ብላችሁ እንግዲህ ለጣጥፉ ዩቱበሮች ቆራርጣችሁ ለጣጥፉ። ዩቱባችንንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የእኛንም ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ማልታቴ ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ጎዲ። በስንት ዓመት እንደዚህ ረጅም ሰዓት አወራሁ? በስንት ጊዜ ሎንግ ታይም እንደዚህ ረጅም ካወራሁ አይደል? እሙሌ ምን ቢያስቅ እንዴ! ፊንፊኔ ኬኛ አንዴ ቆየ እኮ ፊንፊኔ ዞብዜ የኛ እኮ ነው። እኛ ያለ ነው ፋሲለደስ ምናምን። ውይ ይቅርታ እንትን ወደ አክሱም እየሄደ ነው። አውሪ ለዩቱባችሁ አይደለም እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ሰባ ሪካርዶች አሉ ዩቱብ ላይ ሰባ በቃ ይቀዳሉ። ከዛ በኋላ ጂጂ እንዲህ ብላ ዩቱቡን የሞላሁት እኔ ነኝ። ጂጂ እንዲህ ብላ እንደ አንድ ቀን ግን ይሄ ዩቱብ ጥሩነቱ አሻራዬን አያውቀውም እንጂ ያ አይደለም። አዲዳስ ምን ማለት ነው? አዲዳስ ልብሴ አዲዳስ ነው የለበስኩት። ረስቼዋለሁ። ኦኬ የድሮ እኮ ነው። ቢገስ አግኝቼው እኮ ነው። አሁን ስላመመኝ ስለበረደኝ ተገላልጬ እንዲህ ብዬ ነበር። ዱብ ሲያደርገኝ እንደዚህ ለበስኩኝ። እስቲ ጊዜ ማርሽ በል ጂጂዬ እኮ ታፕ አድርጉ ወዶቼ ማሮቼ። እስቲ ታፕ አድርጉ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። እስቲ ምን ይላችኋል? ቴንክ ሜሪንግ። ዋናው እኔ ለሰው እኔ ደስ የሚለኝ በቃ መመቸት ብቻ። አሚን ቆንጆ። እስቲ ኮፒ ሊንክም አድርጉ፣ ይለፍለት። እስቲ ኮፒ ሊንክም አድርጉ፣ ታፕም አድርጉ። ምን ይመስላል? ቲናዬ ቴንኪዩ መሐመድዬ። እኔ የምላችሁ የፊንፊኔ ልጆች ግን እስቲ አንድ እንትን 300 ሰው ነው የሚያይሽ። በቃ በቂ ነው። 3000 ከብት ከሚያይ ያ 3000 ከብት አይቶኝ ያ ከብቶች ቀንተውብኝ ፔጅን ከሚያዘጉት ሰላም አለኝ። በ300 ሰው ምቀኛ የለብኝ። ይሄን አለች ይሄንን አላለች እንዲህ አለች የሚለኝ የለም። ያ
ተዘጋ ብዬ እንደ ሀቢባ ስጨነቅ አላደር አሉል ጽድት ያለ 300 ሰው ካየኝ አም ጉድ ሜጌትስ ጉድ ምን ያደርግልኛል? ስለ ራሴ ችግር እንጂ ስለ ሰው አላዳምጥ። የሰው ችግር ወደ እኔ መጥቶ ኢነርጂን አያጠፋው። ሀቢባ እኮ በብዙ ነገር እኮ ነው የምትጎዳው። የዛም ችግር የእሷ ልጅ እድሜ ያጥራል። ታዳምጥና ከዛ ችግሩንም ሳትፈታ እሷም ሳትፈታ ይኸው እያነከሰች አንዴ አላወቀችውም እኮ ኧረ ወፈርኩ ትላለች። ኧረ ተይ አንቺ ሴትዮ ውፍረት አይደለም የምትሰሚው ችግር ነው። ነገ ደግሞ ውፍረት መስሎሽ ነው እንጂ ደም ግፊትና ደም ብዛት ቀስ እያለ ነው የሚመጣው። ነገሯት እቺ ሴትዮ ያው ካልነቃሽ በጊዜ ካልተነሳሽ ጨመርኩ እኮ አንቺ ልጅ ምንም አላማርሽኝም። በጊዜ ካልነቃሽበት ይሄን በሽታ ጥሩ አይደለም፣ ነፍሴ ጥሩ አይደለም። ወይ አንቺ ማንሽ ደግሞ አንቺ ማንኛሽ? እስቲ ቆይ ለማንኛውም እስቲ እንዴ ስንት ፎሎ ነው ያለሽ? ታዲያ አንቺ አልፈጠፍጥሽም እንደኛ የምትቸገረን ይጠነቆልበታል። ምኑ ነው የሚጠነቆልበት? ኮፒ ሊንክ አድርጉ ልጆች። ይኸውላችሁ በጣም የማይገባው ሰው የማይገባው ማለት ነው እኔ ሰው ችግር አላዳምጥም። እውነቱን ልንገር ሂጂ እሷ ጋር እኔ እድሜን አላሳጥር ችግር በማዳመጥ እኔን አዳምጪኝ። እኔ ስለፈልፍም ሳውራም ስቃዥም እኔ ማዳመጥ ብቻ ነው ገባኝና እኔ ማዳመጥሽ ያንቺን ችግር እናመሰግናለን። እኛ የችግር ተካፋይ መሆን ካቆምን ቆይተናል። አሁን እኔ እዚህ ጋራ ወይ ስቃለሁ ወይ አሳቅቃለሁ። ለዛ ነው መጣ ከሁለት አንዱ ደግሞ የግለሰብ ችግር እዚህ ጋር አዳመጪ። እንደ ሀገር 10 ዓመት አዳመጥኳችሁ። አሁን ደግሞ በግል እኔ ልቸገር እያዳመጥኩሽ እጂ ዛንተን ያዳምጥሽ መንግስትሽን ጠይቂ ሂጂና ችግርሽ እንዲያዳምጥሽ ወይ ደግሞ እዚህ ሬድ ክሮስን ሂጂና ወይ ደግሞ አምላክሽን ተንበርክከሽ ቀስ ብለሽ ተንበርክከሽ ለምኝ። ኧረ ችግር ገጥሞኛል ያዳምጥሽ ምን አገባኝ? እናትሽ ነኝ ወልጄሻለሁ። የወለድኳቸውንም ልጆች ችግር አለ ማውራው ስለ ራሴና ስለ ራሴ ብቻ ነው። እና እንዴት አድርጌ ነው ገንዘብ ማገኘው? ስለዚህ ደግሞ ምን አገባኝ? በሽታ ወይ አንቺ ችግር አይፈታ ወይ እኔ ችግርሽን አዳምጪ ገንዘብ አላገኝ እና እንደ ወይዘሮ ሀቢባ 3000 እና 6000 ሰው አሰልፌ ከዚህ ሁላ እኮ ተጠቃሚ የሚሆነው አንዱ ከኢትዮጵያና የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው። ምክንያቱም ተቃዋሚዎቹን በሙሉ ያስሽላቸው። እኔ እኮ ሀቢባን እኮ ለምን እንደጠመዷት ታውቃላችሁ? ግን አውቃችኋል። ግን እኔ እኮ ነኝ ያለቀዋል። እኔ ባልናገር ኖሮ እዚህ ይላችኋል። የሆነ ሰዓት ላይ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ እቺ ልጅ የምትሰራው ስራ አልኩኝ። አቤት ጌቴ። አሁን ይህን ደግሞ ስናገር ሀቢባ ወደ ሌላ ነገር እንዳትወስጂው። እኔ ተናግራለሁ። እቺ ልጅ የምትሰራው ትልቁ ስራ አይስወር ለኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ነገር ግልግል ነው ያደረገችው። ለምን ነው ታውቃላችሁ? ብዬ ባለፈው አልነገርኳችሁም? እዚህ ጋር የዛኔ ወዲያውኑ ይሄ ጉጦ ነገር ማጠንጠን ጀመሩ። ምክንያቱም ይህን ያህል ሰው የምትይዘው የአማራ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ትግላችን አዳማጭነት የለውም ብለው ጠመዷት። እውነታው ግን በነገራችን ላይ ትክክል ነው።
ትክክል ነው። ማይ አጨቅጭቂት እንዴ! እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መዝሙር አዳምጥ እኮ አላለም። ራስሽ ከፍተሽ አዳምጪ ጂና እና ሁሉንም በተለይ አረብ ሀገር ያለው ድሮ አረብ ሀገር ያለውም በነገራችን ላይ ሀቢባ እርግጠኛ ነኝ አውሮፓ አሜሪካ የሚያየት የለም። ያው አረብ ሀገር ልጆች ናቸው። አረብ ሀገር ደግሞ ያሉት ድሮ በፋኖ ሙቭመንት ላይ ምናምን ነገር በጣም ይሳተፋሉ። አሁን ግን የለም። ታዲያ ይቺ ልጅ ጠቀመች፣ ለብልጽግና አልጠቀመችም። እኔማ የሶሻል ሚዲያ ጄኔራል ማርሻል ጄኔራል ሀቢባን ያልኳት እኮ ቀላል ጠቅማለች እንዴ ለብልጽግና? በጣም ነው የጠቀመችው። በጣም ከዛ በኋላ ጠመዳት ካላጠፋናት አሉ። በቃ ካላጠፋናት አሉ። ይኸው በዚህ ሲያዘጉባት፣ በዚህ ሲያስከፍቷት፣ በዚህ ሲያዘጉባት፣ በዚህ ሲያስከፍቷት አለች። እሱ ብቻ አይደለም ወፋፍራብኛለች። ከወፋፍረች ደግሞ ችግሮች በስተዋል ማለት ነው። አሁን መጣላትም ጀምራለች፣ ብስጭትም እያሳየች ነው። ምልክቱ ይሄ ነው። ሶሻል ሚዲያ በጣም ሲከብድ መበሳጨት ትጀምራለች። ሲያዋክቡ ደግሞ ሲዘጋ ጥሩ አይደለም። አካውንት ምናምን ሲዘጋ ማለት ነው። እና ችግርሽ ማውራት ከፈለግሽ እሷ ጋር ሄደሽ አሁን እኔ ላይ አይደለም። ምን ይመረት በቀን 6 ሰዓት ነው የምትተኙ? ለጥንም 8 ሰዓት ተኛለሁ። አሁን 8 ሰዓት ተኛለሁ። ምን ነው ስለመኝታ? አሁን አንተ ሰውዬ፣ አንተ ቲክቶከር የምትባል ማለት ቲክቶከር እንትን ነህ፣ ምንድን ነው ስም ቲክቶከር የዩቱብ ነህ መችስ። አሁን አንተ ስለኔ ምን አስጨነቀ? እንደ ተጨነቅ ያለ ድሃ ለሀብታም ይጨነቃል። ጀርመን ሀገር ለምትኖር ሕክምናዋ በየሄደችበት ዓለም ላይ የምትታከም የምትበላው ብታጣ እንኳን ኢንሹራንስ ይሆነች ኢንሹራንስ ያለበት ቤት ውስጥ የምትኖር አሁን አንተ ሰውዬ ድሃ የሀብታምን እንትን እያያሉ እንቅልፍ ያጣል። ስለኔ ምን አሳስበ? ምን አሳሰበ? ምን አሳሰበ? ስለ ራስ ብታስብ ተጨነቅ ያለ ምን አሳሰበ? ስለኔ እኔ ሂዝ ራይት ነው። ድሃ እኮ ለሀብታም ነው የሚያቃጥረው። ታዲያስ አንተን አሁን ብጠይቅ እርግጠኛ ነኝ ብርድ ልብሳችን ሳስተዋል፣ አንሶላው አልታጠበም እያልክ ነው የምትተኛው። ግን አልጠይቅም። ምን አገባ? እኛ ለዳ እንጨነቀው። ለሀብታም ካለ ውስጥ ከኛ በላይ ላሉት ከኛ በታች አይደል? ምን አጨነቀ? ቢጨንቅም አላይህም። እንግዲህ አልሰማም። ምን አገባ? ምን አገባ? አላለም። ምንሽን አየሁት። እስቲ ሻይ ጠጣ። አሁን ተውኝ እስቲ። አሁን ይበቃቸዋል። ለዩቱባችሁም የሚሆን አግኝታችኋል፣ ሸቃቅላችኋል። ለአይምሮቹም የሚሆን ነገር ሰጥቻችኋለሁ። ለአንዳንድ ተቃዋሚዎችም ደግሞ ታይም ወስዳችሁ በራሳችሁ ላይ እንድትሰሩ አድርጊያቸዋለሁኝ። ያ ቼንጅ ዩር ላይፍ ብያቸዋለሁኝ። የኢትዮጵያ መንግስት ከቤተ መንግስት አውጥቼ ቀይራለሁ ከምትይ ራስሽ ላይ ያለውን ፐሩካሽን ፀጉሩንና ኮፍያውን ከቻልሽ ደግሞ የአይንሽን ከለር ከቻልሽ የፊትሽን ሜካፕ ሰውነትሽን ቀይሪ። ራስሽ ላይ ነው ለውጥ ማየት። ከዚህ በኋላ ይሄ ሰውዬ ከዛች ቤተ መንግስት ተነስቶ ይሄ ሰውዬ ከዛ ቤተ መንግስት ተነስቶ እኛ እንገባለን የምትሉ አንዳንድ ሰሜቲኮች ካላችሁ ቅርባችሁ አታስቡ። እውነት ነው፣ አታስቡ። የሞኞች አባባል በቃ እንደኔ
እንደኔ ሙዚቃ ብታዳምጡ ነው የሚሻላችሁ። እሱን ነው መክራችሁ። ይልቁንስ ባይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በኢትዮጵያ የሴቶች ጉዳይ ላይ ብትሰሩ፣ በኢትዮጵያ ባልና ሚስቶች ላይ ብትሰሩ፣ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ብትሰሩ አይሻላችሁ? ሌላ የስራ እንትን ልምረጥላችሁ። ሌላ ስራ ማይ እንዳላባረርሽ ዛሬ አልከፍትልሽም። ቤትሽ ገብተሽ ክፈትሽ። ዛሬ የወሬ በቃ እንትን ነው ላወራ ነው። የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ስራ ለውጡ፣ የስራ ዘርፋችሁን ፊልዳችሁን ለውጡ፣ ወደ ሀገራችሁ ግቡ፣ ተታረቁ። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያበድራችሁ ካለ ተበደሩና መቋቋሚያ ይስጣችሁ። ምንም ዋጋ የለም። ዘመናችሁ ተንከራታችሁ 30 ከድሮ 70 ዓመት 80 ዓመት ውጭ ተቀምጠው ሬሳቸው ከገባው ፖለቲከኞች ተማሪ ልቁርስ ገብታችሁ እዛ አንዳንድ ልጃገረድ አግቡና ህይወታችሁን ብታሳድሱ ይሻላችኋል። ለእኔም ፈልጉልኝ አንድ ወጣት ቆንጆ ወጣት 50 ከመግባቴ በፊት አንድ ወጣት ይፈልጉልኝ እና ሀገሬ ገብቼ እዛ ሶደሬ ሪዞርት ምናምን ነገር እንዲምልበትን ፈልጉልኝ። ደግሞ እጄ ላይ ሞቶ ደግሞ ነገር ገደለች ብላችሁ ደግሞ ችግር አለባችሁ። ነገር ውስጥ እንዳታመጡ፣ ነገር ውስጥ እንዳታስገቡኝ። ኧረ እኔ አምኜም ከሰው ጋር አልኖርም። እናቴ መኪና እንኳን ላልነዳም በእግሬ ነው የምሄደው። የሆነ ነገር ብንገጭም ገደላችሁ ነው የምትሉኝ። እኛ ኦሮሞዎችን ችግርም አለብን። አሁን በጣም ተጠንቀቁ እናንተ ሰዎች። አንተ ደግሞ እንዴት ነው ማስገባክ? ይሄ ቤት ዝም ብሎ የሚገባበት ባዬ እኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ችግር እኮ ሆነ። በጣም እኮ እየፈራን መጣን እኮ። ሊበልሽ መንሻት ገብስቱ ደን አይ ኩምብዬ በጣም ችግር ነው። ታዋቂ ሰው ማግባት የለበትም። እየፈራን መጣን። ሴት ነኝ። አይ ዘንድሮ እኮ ወንድ ይልቅ ሴትን ነው መፍራት። የኔ መቤት እኔማ አላስገባሽም። ምን ይታወቃል ማን እንደሆንሽ? ዘንድሮ እኮ ሴት እኮ ነው የሚያስፈራው። አረ ወንዱ ችግር የለውም። ሴቶቹ ናችሁ እናቴ። እስቲ ሻይን ጠጣ ምናምን ትሉና የሴክስ ወሬ የምታወሩት የሴት ለሴት ጉድ እኮ ደረሰብን እኮ የዛሬ ሁለቱ በሳሳ ጎናችን መታችሁ። እኛማ ረስተ ነው የምታወሩት ስለሙሙ፣ የምትቀደሉት ስለሙሙ። ሁሌ ሰው ስለሙሙ ግልጽ አድርጋችሁ፣ እኔ እንኳን ሙሙ ብዬ ጠራዋለሁ። እናንተ እኮ አፍንጫውን አፉን እያሳያችሁ ኢየሱስ የብልግና ብዛት። ታዲያ ሴቱን ተጠንቀቁ። ከወንዱ ጋር ስንደ በማድረጉ እንዴ በከተሳሳታችሁ ከወንዱ ጋር ማድረጉ እኮ ይቀላል። ሴት እኮ ያስቸገረን። እኔ በጣም እወድሻለሁ የሚለኝ ሰው አልወድም። አዎ ትሆናለች። ልክ ነሽ። አዎ እኔ ሴት እየፈራሁ መጥቻለሁ። ወንድ ሳይሻለኝ አይቀርም። እንዴ ማን የዘጋው እንትኔን? ማን የዘጋው ክሬት እንትኔን ሆስቴን የእንትንን ማንኛ አልክ ደግሞ? እኔ እንደዚህ አይነት ዶክተርን ያላቅም። እኔ እንደምታወጣ አድርገኝ እስቲ። ቆይ እስቲ እንዴ ማን ያስገባው? ሄሎ ማን ያስገባኝ? ሰውዬ እሙሙ ትወዳለች። ማን ይጠላል? እሙሙ ማን ደግሞ? አንተን ያላቀም ኔ ወንድም እኔ ማንሆን ማንሆን ይታወቃል። ጉቺ የለችም እንዴ? ጉቺ ደግሞ ቅድም አልነበረች ወይኔ? ሰው ግን እናንተ እንዲያውም 532 ተከታይ ያለኝ እንዲያውም ምን ነኝ እያንዳንዳቸው ያላቸው 32 እና 33 አይደለም እንዴ? ምን ተከታይሽ ቀነሰ ምናምን ትሉኛላችሁ?
እና ሀይ ለምን ግን የሆነ ዲዛይነር አንዳንድ ጊዜ የምናነባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ሀገር ላይ መጥቼ ኢንቨስት ላደርግብን ነው። ምን ይሰማሃል? ምን ልትል ነው እንግዲህ? ኦኬ ቫኬሽን ነበርሽ? ሃውዝ ዮር ቫኬሽን? ዋስ ጉድ ኦር ኖት ኢዝ ባድ? ከዚህ ሀገር አስወጪኝ። በነገራችን ላይ ዛሬ እዮሃ ሚዲያ ላይ ስለ አንድ ስደተኛ ልጅ አልቅሼ ነው። ስለ እውነት ከሆነ ቀን ላይ ትንሽ የሆነ አይቸው እምባዬ ተናንቆኝ ነው አላለቅስም ብዬ እንትን ያልኩትኝ እና ባይሆን ተቃዋሚዎቻችን በየሀገሩ በሊቢያ የሚወጡት ኢትዮጵያኖችን ላይ ብትሰሩ በጣም ከባድ ስቃይ የሚያዩ በተለይ በጣም እዮሃ ሚዲያ ላይ ሄዳችሁ ብታይ ታለቅሳላችሁ። በጣም ታለቅሳላችሁ። እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። በጣም ነው ቀዘንኩት። በጣም ሂዱ። እዮሃ ሚዲያ ላይ አንድ ልጅ ነው፣ የአዲስ አበባ የፒያሳ ልጅ ነው። ሲያምር ሲያሳዝን የደረሰበትን ነገር ቢነግራችሁ ታለቅሳላችሁ። ግን ምንም ማድረግ አንችልም። እኔ ልጆቹ ራሳቸውን ለምን ውጭ በእንደዚህ አይነት መልኩ ህይወታቸውን ሰጥተው እንደሚሄዱ ብቻ ግራ ነው የሚገባኝ። እና እኔ ኢትዮጵያ መንግስትም ብሆን ድሮ ደርግ እንደዚህ ያደርግ ነበረ። ወደ ውጭ እንደዚህ ስኬፕ ልታረጉ ስትል ከያዛችሁ አፍሪካ ድሜ አብልቶ ነው የሚለቃችሁ። እና በእናታችሁ ባትወጡስ ምን አለበት? እናንተ ሰዎች ባትወጡስ? እናንተ በሊቢያ እኮ የሚያልቀው ህዝብ እኮ ግን ህዝብ አይደለም። ልጁ በተለይ ወጣቱ የሚደርሰው ስቃይ አይደለም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። live them with these people ማንኛቻችሁ እከክ ማርያምን መሮኛል። ስኳር ቢበታ ምንድነው የሚመረሽ? ተሸከም ሂጂ። ሸክም አለ፣ የቀን ስራ አለ። እዚህ የምትመጪ ተመሳሳይ ስራ ነው የምትሰራ። ምንም የሚመረሽ ነገር የለም። ተሸከሚ፣ ስሪ፣ ሰው ቤት ስሪ፣ ተመላላይ ስሪ፣ ቆሎ ሽጪ፣ ድንች ሽጪ። የሚሸጥ ነገር ካለ በ5 ብር በ10 ብር በቃ ደስተኛው ነሽ። ስሪ። ስራ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ አለ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የለም ማለት አልችልም። መስራት ይቻላል። እኔ ስራ አጥቼ አይደለም ወደዚህ የመጣሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ አለ፣ ስሩ። ግን በቃ እኛን እያያችሁ እዚህ ይሄ በቃ አውጡኝ ወደ ውጭ፣ አውጡኝ ወደ አይንሽ ውጣ፣ አርፈሽ ቁጭ በይ። እከኩላ እንዴት እንዳስጠላኝ ነው። እኔ አሁን መንግስት ራሱ ለምን እንትን ላይ የማትቆመው? ቦርድ ላይ የማትቆመው? በተለይ መውጫው መዘጋት አለበት። አይስወር መውጫው መዘጋት አለበት። እዚህ ማንንም እያዩ መስዋዕት እያደረጉ ነው የሚመጡት። ይህ ደግሞ በጣም የሚያስጠላኝ ጊዜ ነገር። ኧረ በስመ አብ። በቃ የተለየ ነገር ያለ ነው የሚመስላቸው እዚህ። በቃ ሁሉ እኔ እዛ ለምን የፈለገ እኔ እግዚአብሔር ምስክር አንድ እንደዚህ አይነት መስዋዕት ተከፍሎ ከሚመጣ እንደዚህ አይነት ስቃይ አንዳንዴ ሳስባቸው ይህንን ሁላ ስቃይ አይተው መጥተው እንዲህ ሲጨማለ እኔ ሳያቸው በእርግጥ ሲያወሩ ሰምቻለሁ ከዚህ በፊት ማለት ነው። ራስ ይኸውላችሁ የራስሽ ወጥተሽ አትውጪ። ነጭ አይነሽ ይውጣ። እከክ ነጭ እከካ። እኔ ስለወጣ መውጣት አለብሽ። እኔ እኮ ኬዝ አለኝ የወጣሁበት። አንቺ እኮ ድህነት ነው መስራት አቃተኝ ምናምን መሮኛል ምርር ያርግሽ። እኔ እኮ ወጥተሽ አንድ ስራ እንኳን አልሞከርሽም። አንድ ስራ እኔ እርግጠኛውን የምነግራችሁ አንዳንዶቻችሁ ምንም የሞከራችሁት ነገር የለም። ምንም ነገር በተለይ
እዚህ ጋር የምታለቅሱት መሮኛል ምናምን የምትሉ ሰዎች ምንም አልሞክርሽም። ይሄ የእናትሽን እንጀራ እናቶች እንኳን ለፍተው ጥረው በሚኖሩበት ሀገር ላይ ወጣት መኖር አልቻልኩም ሲል እኔ መስማትም አልፈልግም። እኔ ቸግሮኝ አይደለም የወጣት በነገራችን ላይ እከኩላ ቸግሮኝ አይደለም እንኳንስ ትልቆኝ አይደለም ከቤተሰቦቼ ጋር እንኳን እየኖርኩኝ የልብሴን የእንትኔን ምን እንደሚባለው የደብተሬን ምናምን ራሴ ነኝ የምችለው ራሴ እንደዛ እንኳን ሆኖ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ስራ ሰራለሁ ብር ይሰጠኛል። ደዛ አትፍረጅ ይላሉ እንዲህ ምድረስ ሰነፍ በሙሉ በአንተ ዛሬ ለደዛ ለነገሩ እኛ የቀደድነውን እያያችሁ ነው። ኩላሊታችሁ ሄዱ እዮሃ ሚዲያ ላይ ሄዱ። እዚህ መጣችሁ እኮ ራሱ እኮ እብድ እኮ ነው የሆናችሁት እኮ ጤነኞች እኮ አይደላችሁም። በዚህ በኩል እኮ የምትመጡት ይሄ በዚህ በሊቢያ በኩል እኮ የምትመጡት እኮ ጤነኞች እኮ አይደላችሁም። ስንቱ ነው በሽተኛ የሆነው? ስንቱ መሞት ይሻላል ወይስ አርፎ መቀመጥ ይሻላል? ይሄ መንገድ መዘጋት አለበት፣ በጣም መዘጋት። እናንተ ወጣቱ የሚያዩ ስቃይ ነው። እኔ አሁን ድሮ በሚመጡት ልጆች እዚህ አንዳንድ ልጆች ስቀበል እንደዚህ አልነበረም። አሁን እኮ ልጅ እኮ ሲናገር ሂዱ እዮሃ ሚዲያ ላይ ሂዱና አዳምጡ። እዮሃ ሚዲያ ላይ ሂዱና አዳምጡ። በጣም ነው የሚደብረው። ደግሞ እኮ የሚሞተው እኮ ወጣቱ እኮ ነው። ልጁ ሲናገር በኢየሱስ እኔ ግን የምላችሁ እነዚህ ሊቢያ የሚባሉት ሰዎች የሊቢያ ሰው ማለት ኢትዮጵያኖችን ይጠላሉ ማለት ነው ወይስ ምንድን ነው ነገሩ? ኧረ እኔ አገር ቤቱ ስቃይ አገር ቤት ምንም ስቃይ የለም፣ ምንም የለም። አርፈ ይኸውልህ ወሬ አታብዙ። ምንም ስቃይ የለም፣ ምንም ነገር የለም። እከኩላ ምንም ነገር የለም። አርፈ ከሰራ አርፈ ቁጫት ምንም ነገር የለም። ምንም አንተ በብዛት እንደዚህ የምትሰቃዩት ልጆች እዚህ መሀል ከተማ ምናምን ያላችሁ ደና ከተማ ላይ ያላችሁ ናችሁ። ስቃይ ያለው ባይሆን ጦርነት ያለበት አካባቢ ላይ በጦርነቱ ምክንያት ምናምን ነገር ስቃይ ያለ ታዲያ ከዚህ በጣም እንደ ኩላሊትን በቁምህ እንደዚህ መጋዘን ውስጥ ሰውን አጠራቅሞ ሆድ እየቀደደ ኩላሊት የሚወስድ ሊቢያ እንዴ! ስራ ባይኖር እኔ በቃ ዝም ብዬ ልሞት ከፈለኩኝ በረሃብ እኔ ኩላሊቴ በቁሜ ከሚወሰድ እንዴ! ለምን ወታደሩ ማትሆኑት አህዮቹ? መንግስት ሚሊቴሪ ወታደር ኩላሊት ተወስዶ በቁምህ ሀሰስ የሚባል በሽታ ከሚወር ሀገር ላይ ወታደር ሆነ የሀገርህን ደያስ እየበላክ ብትኖር አይሻልክም? መንግስት ግን ለምን እንደማይዘጋው እኔ አሁን እዚህ ላይ ግን ጠበቅ ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ያ ለብልጽግና ለምንድነው የማዘጉት መንገዱን? ለምንድነው እዛ ጋር አንተን ማታስቀምጡልን? ወታደር እንደ ድሮ ይሄ ምንድነው የሚጠብቀው? ኬላ የሚጠብቅ ልጆቹ አለቁ እኮ መጋዘን ውስጥ አጠራቅሞን አለ። እኔ ቅድም ነው ያዳመጥኩትና እኔ ለምን ላልቅስ ለምን ልበጥበጥ በዝቻ በገዛ እጄ ይሄንን ደግሞ እዮሃ ሚዲያ የሚባል ደግሞ ልከታተል እምቢ ብዬ ነው። የሆነ ትንሽ ሲቀረው የሚያስለቅስ ቦታ ሲቀረው የዘጋሁት አልፈልግም። በቂ አጠራቅሞን አለ። ደግሞ ሲያምር ልጁ ሲያሳዝን፣ እኔ ጌታ ደግሞ የፒያሳ ልጅ ነው። እናቱ እንደዚህ ምናምን በቃ እየተሯሯጠች ኧረ እንደው ጌታ ወይ እንደው መቼ ነው ግን በቃ የሚለን? እየተሯሯጠች በቃ ለእናቴ ስል ለቤተሰቤ ስል ከዛ ተመለሰ። መከራውን አይቶ እኔ አልጨረስኩት ምን ያልቻልኩኝም ማየት ራሱ እንዴ በጣም የሚያሳዝነው። እኔ ግን መንግስት ለምንድነው ጎንደር ጋር ማትዘጋልን? ለምን የጎንደር ልጆች እኛ ሲሰቃዩ አላየንም? እንዳለ አዲስ አበባ ልጅ ነው እየተሰቃያለሁ። እናንተ ልጆች እኔ እኮ የምላችሁ ታኩ እንኳን ከወሎ መጥቶ ሽቶ ቤት እየከፈተ ነው ወይ የሆነ ድርቅ ዝረፉ ብል ደግሞ ችግር ነው። እናንተ አዲስ አበባ ልጆች በቀደም ራሱ ዮኒ ሲናገር ነበር። እንትናችሁን ወጣሩ ይሄ እንትናችሁን ይሉንታችሁን ወጣ ምናምን በሉና ፉን በሉ። ምድረ ጅል ወሬ ብቻ ጉራ ብቻ። አዲስ አበባ ልጅ ጉራ ብቻ እኮ ናችሁ። ጉራ ብቻ። ምንድነው እንደዚህ ሞኝ ያደረጋችሁ ግን? አረኛ የድሮቹ ሞኞች አይደለንም፣ ጅል ሆናችኋል። ግን እናንተ የአሁኖቹ ልጆች ማለት ነው ምን ሆናችሁ ነው እዛ ተፍ ማትሉት? የእናት አካውንቷ ደግሞ
ለምንድን ነው ተፍ ማትሉት? እንዲያም አብርሽ እንዲያም አሁን እንትን ጀምሯል። ወይኔ አብርሃምን ብጋብዘው ደስ ይለኝ ነበር። የአዲስ አበባ ልጆች ለምንድን ነው ለልማት የማትሰባሰቡት? እነኮ ግራ ገባል እኮ እንደው አብርሽ ከሰማ ግን እስቲ ስለ አዲስ አበባ ለምንድን ነው ተፍ ማትሉት? ከመንግስት ጋር ምናምን ነገር ባንዴ መክበር ስለምትፈልግ ነው። ባክ ዘር ደረሰ እከክ አንቺ አለሽ እንደውን ቸግሮኛል ስትይ ነበረው። እዚህ ጋር መጥተሽ ቸግሮኛል ጂጂ አውጪኝ ስትይ ነበረው። ደግሞ እኛም ባንደም አዲስ አበባ ልጅ ነው መክበር የሚፈልገው። እኔ ያሁኖቹን አላውቅም። አይ ዶንት ኖ። እኔ ፋስት አሁን ወደ 30 ዓመት ይሆነኛል አዲስ አበባን አላውቃትም። ምን ሆናችሁ ነው ግን ጅል የሆናችሁት የአዲስ አበባ ልጆች? በቃ ዝም ብሎ ብቻ መስፈን ምናምን እንትና ብልጽግና። ጋይስ ልጆች ተነሱ። ይሄ ጫትም ከሀረርጌ ይመጣል ጫት። እናንተ ተጀዝባላችሁ። ሀረርጌዎች ሀብታም ይሆናሉ። ወዴት እየሄድኩ ነው? እባካችሁ የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ ነገር ተሳሳትኩኝ። አይኔን እያመመኝ ነው። ቆይ የአዲስ አበባ ልጅ አድናለሁ ብዬ ዘመዶችን እየተናገርኩ ነው። ለካ ተይታለችም እንዴ? እኔ የምላችሁ ግን አይደለም እግዚአብሔርን እያለቁ ነው ልጆቹ። ግን በተለይ እውነት ለመናገር ግን ልጆቹ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ልጅ እያለቀ ነው። ምን እናርጋቸው? ታኮ ነው ታኮ እንኳን ከወሎ መጥቶ ሽቶ ቤት ከፈተ ቦሌ። የሆነ ሰውዬ ከወለጋ ይመጣል፣ እዛ ጋር የሆነ ነገር ይከፍታል። የሆነ ሰውዬ መቀሌ ሙሉ መቀሌ 27 ዓመት በሙሉ ሙሉ ትግራይ መጥቶ ኮንዶሚኒየም ቤት በላልችን ላይ እንዲህ ሲያደርግ ከረመ። እኛ እንኳን ብንወስደው ምን ችግር አለ? እናንተ አዲስ አበባ ተወልዳችሁ በተለይ አባኮራን ሰፈር ፒያሳ ምን ጥርቅሴ እንደው መድኃኒዓለም ይሄንን ጫት እንደው ከዛች ምድር ላይ ጥፍት ያለ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እናንተ አንደኛ ምድራችሁ ላይ በቀል አይደለም ያ ጫት የሚጠቅመው ለኦሮሞዎች ብቻ ነው፣ ለእናንተ አይደለም። አትቃሙ፣ ጀዝባ ሁላ አትጠጡ። ጅል ነው የሚያደርገው። ጅል በቃ ፈዘ ትቀራለህ። ቀን ፈዘ ተንቀዋለህ ትቀራለህ። ከዛ እንዲህ ትላለህ በቃ የሆነ ነገር የሆነ ኢህአዲግ ከመሳደብና ፊት ለፊት ሄዶ በጥይት ከማለቅ ውጭ ምን የማታውቀው። ተፍ በሉ፣ ተፍ በሉ። አይናችሁ እንዲግልጽ ፈጣጣሁን በቃ ይሉንታ ምናምን የአዲስ አበባ ላይ ተውት። በቃ ኮይኑ ላይ አተኩሩበት። ያ ተሯሯጡ። በቃ ጨላው ላይ ምናምን ነገር ምናምን ሴት ተው። ዝም ብለህ ሴት አታባረር። አንገትን ደፍተህ የምትማር ከሆነ የሚመቻች ነገር ካለ ተማር። ያ የመንግስት ጥቅም ምናምን ካለ ተጣበሱ። በቃ ግቡ። ቀበሌ ምናምን የሆነ ነገር ድለላው ላይ ምናምን ግቡበት። ግራ ገባን እኮ የእውነት አንዳንዴ ስታስቧቸው ያሳዝናሉ። ገባ? በዚህ በኩል ልማት እየተባለ ከኮሪደሩ ጋር ይነቃቀላል። ወዴት እየሄድን ነው? እባካችሁ በዚህ በኩል ችግር ነው። በድህነት ውስጥ የሚኖረውም የአዲስ አበባ ልጅ ነው። እንግዲህ ታዲያ ነቃ በሉ። የሆነ ፋብሪካ ውስጥ ላጥሮጥ ማለት ወይ ደግሞ ህይወት የሚለወጥ ከሆነ ወደ ገጠሩ አካባቢ ሆናችሁ ማለት ባደጋችሁበት ይላችሁ። መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የአዲስ አበባ ልጆች ጉራ የሚባል ነገር በቃ ይሉንታ የሚባለውን ነገር ጣሉት። በቃ አይደለም ድህነት መታለች። አዎ ድህነት መታለች። ቀና በል። ጫቱንም ቶ እዚህ መታችሁ የምትቅሙት እናንተ አዲስ አበባ ልጆች ናቸው። የገጠር ልጅ አይደለም። ሶማሌው እየቀጨቀጨው ስራውን ነው የሚሰራው። ኦሮሞ እያለ ኡበሩን ምናምን ነው የሚነዳው። የኛዎቹስ ቀስ እያልክ ቀምቅም፣ እየሰራ ቀምቅም፣ ዊኬንድ ላይ ምናምን ቀምቅሙ። ስማርቱን በቃ ይሉንታን ተዉት፣ አውጡት። በቃ የድሃ ልጆች ነው። የድሃ ልጆች ነው። በቃ ልታሳልፍላት ለእናት ምናምን ከሆነ ኦኬ፣ ምንድን ማለት ይሉንታን አውርድ። በቃ የሆነ ስራ ከተገኘ ቀጥ እስኪያልፍ ያልፋል። ያራዳ ልጅ አይደለ? እስኪያልፍ ያልፋል። ቀጥቅጠው ስራው ላይ የሚሸከም ከሆነ ተሸከም፣ ውይላም ከሆነ ውይላ አድርግ። ያ መጠጡ ላይ ቶ በቃ እርድና በዛ አይደለም እስኪያልፍ ድረስ ያለፋል። በቃ እየወጣ ወይ እርድና የላችሁ እንደሌሎቹ ወይ ደግሞ ጭካኔ የሚባል ነገር እርግጠኛ ነኝ ጭካኔን አታውቁት። ምክንያቱም አንተ ያደግከው እዚህ በፍቅር ምናምን ነው። እውነቱ ያ ነው። እነዛኞቹ ግን እናቴ
ሲሯሯጡ ከአንበሳ ጋራ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እንደሮጡ ሲመለሱ እንደሮጡ አንተ ነፍሴ በፒያሳ በ4 ኪሎ በ6 ኪሎ በሳሪስ በላፍቶ ምናምን ቼክ ምናምን ይዘሽ ከኋላ ቂጥ ምናምን እየሾፍሽ ምናምን ነገር እንደ ፊልም የአሜሪካን አክሽን እያጋጋልሽ በ50 እና በ30 ሳንቲም ፊልም ቤት ለፊልም ቤት እየዞርሽ ኬክሽን በኋላ ላይ ሊቢያ ስትይ ቀጥ ድንግጥ። ኧረ በእናታችሁ ንቁ። አልኖራችሁበትም። አዴው እኮ አቆራርጦት እኮ የሚሄደው እኮ ያውቃል መንገዱን። ነፍሶቼ ያውቃል እኮ። ከአንበሳ በላይ የሚያስፈራ ነገር የለም። ሰው አይፈሩም እነሱ የገጠር ልጆች። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ጨለማውንም እንዴት ተደርጎ ያውቁታል ነፍሶቼ። ካለ ቴሌፎን ዓለምን ማውራት ይችላሉ። ኧረ በመድኃኒዓለም አለቃችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዳለ እያለቃችሁ ነው ያላችሁት። እስቲ ንቁ። ሰብስበው ደግሞ መንግስት ደግሞ ልማቱን ወደ አዲስ አበባ ማዞረው። ልጆቻችን አለቁ። ነገሩ እንዴት ነው? አስነስታችሁንም ከመሬታችን ላይ ማይሆን መሬታችን ለልማት ብላችሁ ታስነሱናላችሁ። እሺ በቃ ከነቁ አይገደዱ ብለን እንነሳለን። ስንነሳ ደግሞ በምትኩ አለ አይደለም ኪስ ውስጥ የሚገባ ነገር ብትሰጡንስ ምን አለበት? ድግፉ ንቅበቅ ድግፉ መንግስት እንደው ድግፉ ብታረገው ይሄንን ወጣት ማለት በአዲስ አበባኛ እየተነጋገረ ነው እኮ። ደግፉን እንጂ እኛ እንጭሯለን። ደግፉን መንግስት ደግፈን፣ እግዚአብሔርን ደግፈን። ልጆቹ አለቁ። እነዛኞቹ እንዴት እንደሆነ አናውቅም። እንዲህ ብለው ይገባሉ በሰላም ጣሊያን ይገባሉ። የኛዎቹ እዚህ ሲመጡ ራሱ ሁለት የግራ አይን ሆነው ሁለት የግራ እግር ሁለት የግራ አይን ሆነው ወይ አይሰሩ ፈዘው በጣም እግዚአብሔር ኃይለኛ የተባለ በቃ ወይኔ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ በቃ ይዘው እኮ በቃ ጨላውን ምናምን እንዴት አድርጎ ነበር የሚመነተፈው። እዚህ ሲመጣ ፈዞ ደንዝዞ ላይ ነገር እስከሚያበቅል ድረስ በቃ እንዲህ ሲል ነው የምታየው። እኔ ያንን ሊቢያ ላይ ምን አስነክታቸው እንደሚልኳቸው ራሱ ተነቀመስ ወይ ደንግጠው ነው የሚልኳቸው። በቃ ደንግጠው ግራ ገብቷቸው እንዲህ ነበርኩ እኮ ይላቸዋል። በነበረ ምን እናደርጋለን? ሴቱ ብቻ ነው ደህና የሚሆነው። ሴቱ ምንም የፈለገ ነገር አልፈው ቢመጡ ደህና ናቸው፣ ትንሽ ደህና ናቸው ማለት። ወንዱ ነው እየተቸገረ ያለው፣ በተለይ ከተማ የአዲስ አበባ ልጅ። ኧረ ምን ይሻለናል? ልጆቹ አለው ከአዲስ አበባ ልጆች ሂዱ። እዩዋ ሚዲያ ላይ ልጁ ሲናገር ትፈዛላቸው። የሰፈር ልጅ ምናምን እዛ ይገናኛል። እንዴ አንተ መታል ምናምን አንተ እንደዚህ ያከሌ ወንድም ህፃን ልጅ አይደለ መታል ምናምን ይባላል አሉ። ህፃኑ ነው የሚያውቀው፣ ትልቅ ሆኖ ሰውዬው እዛ ታስሮ ምናምን ነገር ይገናኛሉ። እኔ የምላችሁ ተቀብሮባችሁ ይሆን እንዴ? ድሮ እኮ እነዛኞቹ እኮ አህያ እስከነ ምናምን እኮ እንትን ብለዋል፣ ቀብረዋል እኮ አዲስ አበባ ላይ። እሱ ነገር አለቀቃችሁ? ኧረ ወይኔ ይቅርታ፣ ስስቅ እንዳይደብራችሁ። እውነት ፈዘዋል ልጆቹ። እግዚአብሔር ስለፈዘዙ ነው በላችን ላይ ምን ይሻላል? ምን ይሻላል? አዲስ አበባ ልጅ አለቁ፣ እውነት አለቁ። በጣም አለቁ። ያሳዝናል። መከራና ስቃዩት እነሱ ናቸው። ምን እንደሚሻል አለቅም አይደል ነው። ፋራ መሆንማ እኮ ጥሩ ነው፣ ግን ፋራ ስትሆኝ እኮ ደፋር ትሆኛለሽ። ፋራ ስትሆኝ አሁን ራሱ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ራሱ ብታይ አንቀሳቀሳችሁም። አዲስ አበባ ልጅ ከሆንሽ ምናምን ነገር በቃ የሆነ ቦታ ሰርተው አሉ አንዳንዶቹ አሉ በቃ የራሳቸው ክልል ልክ በቃ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ክልል ሰርተው ሳውዝ አፍሪካ ያለው ዘረኝነት እንዳይመስላችሁ ይሏቸዋል። የራሳቸውን ነገር ሰርተው በቃ መንቀሳቀስ አትችይም። በቃ ብቻሽን ሆነሽ ራሱ ትንቀሳቀሽ እንደዚህ እንደ አዲስ አበባ ልጅ የሳውዝ አፍሪካ ጋንግስተር ይመጣና ጓ ያረግሻል። በቃ ወይ አርዶሽ ወይ ገልሽ። አይታችሁ እንደሆነ በብዛት የሚሞተው የከተማ የአዲስ አበባ ልጅ ነው ሳውዝ አፍሪካ ራሱ። ምክንያቱም ደግሞ ግሩፕ አይላቸውም እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ሌሎቹ ግሩፕ አላቸው፣ የራሳቸው እድር አላቸው፣ የራሳቸው ምናምን ነገር አላቸው። እና
የኛዎቹ ግን እዚህ ከተማ ልጆች በቃ ተንቀሳቅሰው እንኳን የሆነ ነገር ቢያደርጉ በጣም ትንሽ ናቸው። ወይ ከሳውዝ አፍሪካ ጋንግስተር አይወጡ ወይ ደግሞ ያላቸው እድል ሌላ ሀገር ወጥቶ መስራት ነው እንጂ የአዲስ አበባ ልጅ በጣም በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። በጣም አማራጫቸው ምንድነው ደግሞ ይሄ የሊቢያው መንገድ ነው። ሊቢያ ላይም ደግሞ ብር ደግሞ የለም ቤተሰብ የአዲስ አበባ እናት ኬት ነው ከብቷን አትሸጥ። ሌሎቹ ከብትም ሸጠው መሬታቸውንም ሸጠው ምናምን ገጠር ያሉት ልጆቻቸውን ከሊቢያ ወደ አውሮፓ ምናምን ያሻግራሉ አሉ። ገባችሁ? ብር አምጡ ሲባሉ የገጠር ልጆች ከሆኑ በቃ ቶሎ ነው በቃ ያው ከብትም ተሽጦ ምናምን ስለሚሰጥ ማለት ነው። ያው ከብት አይጠፋም። የአዲስ አበባ ልጅ ግን ብር እንኳን ላኩ ምናምን ሲባል አለ ቤተሰብ ተቸግሮ ነው ብር የሚልከው። ምን እንደሚደረግ አይደለም አላውቅም። መንግስት ግን አይደለም ግን መንግስት ግን ወጣቱ እንደዚህ ወጥቶ እንደዚህ በቃ አረብ ሀገር እኮ መሄዱ ይሻላል እኮ በእነዚህ በተለይ በሊቢያ በኩል ባሉት ሰዎች ወደ አውሮፓ ከመውጣት ይሄ በጅቡቲ ምናምን ተደርጎ የሚካሄደው እንደውም ሳይሻል ይቀራል እንዴ? እና አትሊስት እነሱ ይሄ ኩላሊት ምናምን ነገር አይወስዱም። እነዚህኞቹ ግን ይሄ በተለይ በእስራኤል እና በሊቢያ በአጋቾች መሀል ምናምን ያለው ኩላሊት ያው ትራንስፈር የሚያደርጉት ወደ አውሮፓ ስለሆነ በብዙ ብር ዶላር ስለሚሸጥ መሳሪያ ሁሉ ነገር አላቸው። ምን እያልኳት ታንቀላፋለች አለ አህያ። ኮምፕሌት እንትኑ አላቸው ሰርጀሪ ማድረጊያ ማቴሪያሉ አላቸው ኩላሊት ለማውጣት ማለት ነው። አይዶን ምን እንደሚሻላቸው አላውቅም። አይዶን መንግስት ራሱ ምን እንዳሰበ በተለይ አትሊስት የሆነ ድጎማ ድጋፍ የሆነ ነገር ወይ የትምህርት ወይ የኮርስ እንደው ሌላው ቢቀር እንኳን የትምህርት ድጋፍ ቢደረግላቸው የሆነ ኮርስ ቢሰጣቸው የሙያ ስራ የአዲስ አበባ ልጆች ሆነ ሙያ ተምረው መንግስት በቃ በማንኛውም ነጥብ ጥሩ ተማሪ ነበሩ ያልተሳካላቸው ወይም ደግሞ መስራት የሚፈልጉ ኮርስ እየተፈተኑ ምን እንደሚፈልጉ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ቢረዱ አትሊስት የሆነ ነገር ለውጥ ሊመጣ ይችላል። Yeah. ኮንዶሚኒየም ምንድን ነው ያልኩት? ኮንዶሚኒየምን በይሳ ከበላ በኋላ ነው የፈዘዘው። መሬቱ እኮ የባይሳ ነው ታዲያ። የባይሳና የጋዲሳ ነው ወይ? አንዳንድ ሰው እኮ የሚጽፈው ኮሜንቱን አንበባችሁታል? ደስ የሚል ኮሜንት። የአዲስ አበባ ልጅ ኮንዶሚኒየም ጋዲሳ ከበላው በኋላ ነው የፈዘዘው። ዛሬ ውሻ ምን ያደርጋል በሰው እርሻ አለ። ዋዋዋ እረፍ ዲጄ እረፍ ይሽጠዋ ምን አገባክ? ታዲያ የኔ ዘመኖቹ ገበሬዎች ናቸው። እዛ ፎቅ ላይ ስትሰቅለው ይጨንቀዋል ማለት ባቂ ብሎ የሚሸጠው እንዴ? መሬቱን ወስደ ኮንዶሚኒየም ቤት ስትሰጠው ታዲያ ምን ያድርግ? ፖስት አድርጌ መጣው። ምኑን እንኮ ፖስት ያደረግሽው?
ያክለው መሬታችንን ወስደው ኮንዶሚኒየም ቤት ሰሩ። ኮንዶሚኒየም ሰርቶ ደግሞ ኦሮሞን እዛ ጋር ተሰቀል ብለው ብር ሰጡት። እንደዚህ አይወድም ኦሮሞ በብዛት ሰፊ ሜዳ ላይ እና ምን ብለሽ የትኛው አሪፍ አድርጌ ግን ሌላ ሰው እንዳያስቀኝ። ከዛ ታዲያ ምን ያልክ ወይ እግዚአብሔር ታዲያ እዛ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ እኔ ራሴ አሁን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጫኔ አሁን ራሱ ከተማውን ስላደግኩኝ ይሄ እንደዚህ መሬት ላይ ግቢ ሰፊ ቤት ምናምን እኔ ጨንቀኛል፣ አልወድም። ልክ እንደዛው ደግሞ ሰፊ ሜዳ ላይ ጋርደን ምናምን ደግሞ የለመደ ሰው ደግሞ ፎቅ ላይ እንደዚህ አፓርትመንት ላይ መኖር አይወድም። እኔ አሁን በጣም ነው የሚጨንቀኝ። የአዲስ መሬት መች ተነካ? እኔ ምን አውቃለሁ? ጠይቂያቸው እስኪ። ያሳዝናል ግን ጅል ሆኑ ልጆቹ። ደግሞ ልጁ ሲናገር እራሱ በቃ መናገር እራሱ አይችልም። እንዲህ ናቸው እኮ። እስኩድ ለማንኛውም መንግስታችን መላ ፈልግልን ለአዲስ አበባ ልጆች። የእውነት እንደው በእግዚአብሔር ትጸድቃላችሁ ማለት የሆነ ነገር አድርጉላችሁ። አዳነች አቤቤ ማለት አንዳንዴ በቃ እሷም ሴቶች ላይ ብቻ ነው የምታተኩሩ። አይደል ወንዶቹም ለምን እንደሚረሷቸው አንዳንዴ በቃ የሆነ ነገር ከጀመሩ ወይ ሴት ላይ ነው ምናምን። ወንዶቹ ታዳጊዎቹ ላይ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው። በተለይ ወጣቱ ላይ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው። እኔ በጣም ነው ያሳዘኑኝ እውነት። እኔ በፊት እንደሚያናድዱኝ ነበር ይሄ አንዳንዴ በተለይ ከአጫሉ በኋላ አዲስ አበባ ልጅ በጣም ነበር ትንሽ ስሜቴን የነካው። ምክንያቱም የማይባል ነገር ነበር ወጥተው እዛ ያሉትና ግን እነሱ አይደሉም ያው ፖለቲከኞች የማያመጡብን ጉድ ስለሌለ ተሰርቶበት እንግዲህ ያንዳንድ የሚዘፍኑት ኦሮሞ ውጣ ፋንድያ ምናምን እያለ ሲያወራ ትንሽ ይከብዳል። ግን እነሱም ደግሞ ይኸው እንደዚህ ሲሰቃዩ ደግሞ ምን ላድርግላችሁ? ዮናስ እኔ ምን አለኝና ምን አደርግላችኋለሁ? መንግስት ሲስተሙን አስተካክሎ ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ትምህርቶችን ቢሰጥ ማለት እንደዚህ ስራ ለፈቱ ትምህርታቸውን ለጨረሱ በትምህርታቸውን ጨርሰው ግን የስራ እድል ላላገኙት ሰዎች በፋብሪካ ደረጃ እንኳን ተቀጥረው የሚሰሩበትን ቅድሚያ በተለይ ለአዲስ አበባ ልጅ እንግዲህ ደህና ስራ ያላቸው